Hello, friends. Once again, very well welcome to all of you. Today, we have to start our new practical Java semester first assignment number 4, exception handling, set number A, question number 1. But before starting this assignment, we are going to took the overlook of exception handling. We are familiar with the concept of exception. We know that men are prone to make mistakes. So it is very obvious to make mistakes while typing the program. These mistakes may cause error and gives us the wrong result. This may lead to produce incorrect output or terminate the execution of program, or sometimes it may crash our system. So that is why it is very important to detect and manage errors properly. In the program, if there is any syntactic error, it is referred as compile time error. When it occurs, then it is detected by the Java compiler, JavaC itself. But some programs may generate runtime errors. For example, null pointer assignment, stack overflow, etc. We didn't understand why and where this error occurs. So we need a full proof of system called exception handling in Java. So that's why the exception handling concept is come here. When we talk about the exception handling, it has different types, different keywords are used there, and gives the trace on creating our own exceptions. Exception is an abnormal condition that disturbs the normal flow of program. Exception is an object which thrown at a runtime. In other words, exceptions are generated when a recognized condition, usually an error condition, arises during the execution of program. We can define exception as event occurs during the execution of program that interrupts the normal flow of program. An exception is an error thrown by class or method reporting an error code there. So in this assignment, what to do? We have to demonstrate the exception handling mechanism in Java, defining the user-defined exception classes. So for that purpose, we have to first read the concept of exception class hierarchy, use of try, catch, throws, and finally keywords. Then defining the user-defined exception classes. Are you able to look the screen? Yes or no? Screen this day. Hello. हो सर दिसते Exception. When we talk about exception, is an abnormal condition that arises in runtime. Is already have seen. So question is arise here when an exception is exception created. The first one is that an object that exception is created. Second one is the method may handle the exception itself. Third one is that if the method cannot handle the exception, it throws this exception object to the method which called it. Fourth one is exception is caught and processed by some methods, or finally by the default Java exception handler there. So here in figure, predefined exception classes are there.
its hierarchy already we have seen in the theory part. बघा तिची काय hierarchy, थ्रोवेबल एरर, एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन आणि चेक्ड एक्सेप्शन हे आपल्याला दिसत आहे. साधारणपणे एक्सेप्शन हे आपलं ऑलरेडी झालेलं आहे, फक्त आपण काय करतो आहे एक ओव्हरलुक बघतो आहे. बघा जावा एक्सेप्शन जनरली हँडल बाय 5 डिफरंट कीवर्ड्स. आपण ते 5 कीवर्ड बघूया आणि नंतर प्रोग्राम कडे जाऊया, चालेल ना? हो सर चालेल ना. पहिला कीवर्ड त्या ठिकाणी आहे, when we talk about these 5 keywords, first one is that try, second is catch, third one is throw, fourth one is throws, and fifth and last one is finally. First keyword try shows that this keyword which is utilized as a program statement, the statement which you want to monitor or exceptions are written inside a try block. If any exception occurs, then it is thrown. Then second keyword is that catch. It is a keyword that is used to catch an exception object thrown by try block. Third keyword is that throw. To throw exception manually, we use throw keyword. Fourth keyword is that throws. In some cases, we want to use method to throw an exception. So when we want to throw an exception, thrown out of method is written here. And last and fifth keyword is that finally there. Whether an exception occurs or not, handle or not, the finally block is executed. In other words, if an exception is not handled by any of the catch block, it will be handled by finally. These are the 5 keywords are used there to handle the exception in Java. Are you got it? येस सर. त्यानंतर एक्सेप्शनचे 2 टाइप्स आहे. देर आर द 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. First one is that the checked exception and second one is unchecked exception. बघा checked exception must be caught or rethrown, but unchecked exception do not have caught. बघा checked exception आहे ते काय केलं जातं, कॉट और रिथ्रोन केलं जातं किंवा कॅच केलं जातं किंवा थ्रो केलं जातं. मात्र अनचेक्ड एक्सेप्शन डू नॉट हॅव बी कॉट. मग आता अनचेक्ड एक्सेप्शन कोणते आहे बघा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अरे स्टोर एक्सेप्शन, त्याच्यानंतर क्लास केस एक्सेप्शन, इलिगल आर्ग्युमेंट एक्सेप्शन अँड मोर. बघा लिस्ट दिसते आहे स्क्रीनवर अनचेक्ड एक्सेप्शनची. येस और नो? दिसते ना? सर. हा बघा त्याच्यानंतर तसेच चेक्ड एक्सेप्शन आहे, क्लास नॉट फाउंड, क्लोन नॉट सपोर्टेड, इलिगल एक्सेप्ट, इनिशिएशन इंटरप्टेड नो सच फील्ड, नो सच मेथड, असे चेक्ड एक्सेप्शन देखील आहे. आता त्याचा प्रत्येकाचा मिनिंग सांगण्याची गरज आहे का? येस और नो? गरज असेल तर आपण सांगूया किंवा नाही तर मग आपण प्रोग्राम कडे जाऊया. गरज आहे का मिनिंग सांगण्याची? नाही सर. इट इज ऑल गिवन इन युअर वर्कबुक. त्यानंतर शेवटचा मुद्दा यातला इथला ओव्हरलुक मधील एक्सेप्शन. बघा define exception means what? The class can be created by extending the exceptions. Your define exception class can be created by extending the exception class. Means what? बघा class define exception extends exception. हा त्याचा syntax आहे. When that exception situation occurs, an object of this exception class can be created and thrown. For example, if we are accepting an integer whose values are only positive, then we can throw an invalid number exception, any negative value enter. म्हणजे आपण जर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेत असू तिथं जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू कुणी एंटर करत आपल्याला
understand this concept of theory belongs to the exception handling. So we have to move towards our actual program there. For that purpose, we have to start our telnet server, then log in there. For login, write a appropriate login name, write a password there, then move the folder where you have do these programs. We have to write program. For that purpose, choose one VI writer, do the program there. Suppose how we have assignment number 4, set A and question number 1. So we have given name to the program for A1. Enter there. Look here. What is the question set A of assignment number 4? Are you able to see screen stay na? So assignment number 4, set number A, question number 1. We have to read it. What is the question? Question काय आहे बघूया आपण. Define a class cricket player. कोणता क्लास घ्यायचा आहे? क्लास क्रिकेट प्लेयर साठीचा घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये काय काय घ्यायचे आहे मेंबर्स? नेम, नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ टाइम नॉट आउट, टोटल रन अँड बॅटिंग ऍव्हरेज. अशा 5 नंबर ऑफ मेंबर्स त्यांनी घ्यायला सांगितलेले आहे. पहिला आहे नेम, दुसरा आहे नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ टाइम नॉट आउट, total runs and batting average. Then we have to create an array of n player objects. n player म्हणजे n म्हणजे काय? नंबर ऑफ प्लेयर्स देअर. जितके असतील तितके त्याच्यासाठीचा array of n player ऑब्जेक्ट आपल्याला क्रिएट करायचा आहे. Then what to do? We have to calculate the batting average for each player. प्रत्येक प्लेयर साठीचं बॅटिंग ऍव्हरेज आपल्याला क्रिएट करायचं आहे बाय युजिंग द स्टॅटिक मेथड ऍव्हरेज. कोणती मेथड वापरायची आहे? स्टॅटिक मेथड ऍव्हरेज. बघा, वी नो दॅट स्टॅटिक इज द कीवर्ड that indicates that this method can be invoked simply by using the name of class without creating any class object. Static methods किंवा static keyword काय सांगतो? It indicates that this method can be invoked or called simply by using the name of class without creating class object. Just आपण क्लासचं नाव देऊन ती मेथड काय करू शकतो? कॉल करू शकतो, इन्व्होक करू शकतो विदाउट क्रिएटिंग एनी क्लास ऑब्जेक्ट. हा स्टॅटिक कीवर्डचा यूज आहे. मग आपल्याला स्टॅटिक मेथड ऍव्हरेज त्यांनी घ्यायला सांगितलेले आहे एव्हीजी. त्याच्यानंतर हँडल द ऍप्रोप्रिएट एक्सेप्शन. ऍप्रोप्रिएट एक्सेप्शन त्या ठिकाणी हँडल करा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द ऍव्हरेज. केव्हा? जेव्हा आपण ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट करू तेव्हा. देन डिफाइन अ स्टॅटिक मेथड सॉर्ट प्लेयर. आणखी एक स्टॅटिक मेथड घ्यायला सांगितलेले आहे सॉर्ट प्लेयर, विच सॉर्ट्स द अरे ऑन द बेसिस ऑफ ऍव्हरेज. की जी काय कराल? ऍव्हरेजच्या बेसिस वरती अरे काय करल? सॉर्ट करल. देन डिस्प्ले द प्लेयर डिटेल्स इन सॉर्टेड ऑर्डर. त्यानंतर आपल्याला प्लेयरच्या डिटेल काय करायचे आहे? डिस्प्ले करायचे आहे इन सॉर्टेड ऑर्डर मध्ये. आर यू गॉट द क्वेश्चन? क्वेश्चन लक्षात आलाय का पहिले? नंतर आपण प्रोग्राम कडे जाऊया. येस और नो? आर यू गॉट द क्वेश्चन? हॅलो.
बाळांनो प्रश्न समजलाय का? हॅलो. येस सर. यस ऑर नो? ओके गुड. बघा त्यानंतर जावाचा प्रोग्राम सुरू करताना जसं बघा आपण साधारणपणे सी लँग्वेज मध्ये हेडर फाईल घेतो, जसं की हॅश इन्क्लूड. So it is similar to hash include statement in C. Import. Import statement instructs that interpreter to load the text class containing package. Using import statement, we can access to classes that part of other name package. Import, it is like the header file in C languages, and that is hash include whatever name of that file. मग त्या पद्धतीने import java.io.asterisk that is star शेवटी टर्मिनेशनचं चिन्ह. मग आपण सुरुवातीला import स्टेटमेंट घेतलं कशासाठी? इट इज लाईक द हेडर फाईल देअर. त्यानंतर त्यांनी सांगितलेलं आहे डिफाईन क्लास क्रिकेट प्लेअर. क्रिकेट प्लेअरचा क्लास घ्या. मग त्यासाठी आपण त्या क्लासला नाव दिलं क्रिकेट. मग क्लास कसा घेतात? कीवर्ड क्लास, नेम ऑफ क्लास. मग क्लास क्रिकेट घेतला. त्याच्यानंतर आपण जेव्हा क्लास घेतो त्याचा जे काही every class definition in Java begins with an opening bracket and ends with closing bracket. ती स्टार्ट होताना ओपनिंग ब्रॅकेटने होते आणि एंड होताना क्लोजिंग ब्रॅकेटने होते. म्हणून मग क्लास सुरू झाला तिथं ओपनिंग ब्रॅकेट. त्याच्यानंतर बघा आपण आपल्याला त्यांनी मेंबर्स घ्यायला सांगितलेलं आहे. नेम, नंबर ऑफ इनिंग, नंबर ऑफ टाइम नॉट आउट, टोटल रन्स आणि बॅटिंग ऍव्हरेज. बघा नेम ऑफ प्लेयर क्रिकेटर जे असणार आहे ते स्ट्रिंग मध्ये असणार आहे, म्हणून त्याचा डेटा टाईप स्ट्रिंग नेम. त्याच्यानंतर इनिंग्स असतील, टोटल नंबर ऑफ नॉट आउट असतील किंवा टोटल रन असतील, हे इंटिजर मध्ये असणार आहे, पूर्णांकात असणार आहे. म्हणून INT त्याचा डेटा टाईप. मग नंबर ऑफ इनिंग साठी इनिंग घेतला, नंबर ऑफ टाइम नॉट आउट साठी TOP नॉट आउट घेतलं आणि टोटल रन साठी टोटल रन्स असे व्हेरिएबल डिक्लेअर केले. त्याच्यानंतर पुढची फील्ड त्यांनी घ्यायला सांगितलेली आहे पुढचा मेंबर बॅटिंगचा ऍव्हरेज. मग बॅटिंग ऍव्हरेज बघा अपूर्णांकात असतं, म्हणून त्याचा डेटा टाईप फ्लोट बॅट ऍव्हरेज. त्यानंतर आपण काय केलं? कन्स्ट्रक्टर घेतला, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. त्याचा डेटा टाईप आपण पब्लिक घेतला. पब्लिक इज द ऍक्सेस स्पेसिफायर दॅट मेक्स इट ऍक्सेसिबल फ्रॉम ऑल क्लासेस. ऑल क्लासेस मधून आपल्याला ते ऍक्सेसिबल असण्यासाठी आपण पब्लिक त्याचा डेटा टाईप घेतो. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरचं वैशिष्ट्य असं आहे, सेम नेम ऑफ क्लास असतं, त्याच्यानंतर इट डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू, दॅट इज इट इज नल. ते कसं असतं? नल असतं. आणि म्हणून बघा आपण जर इथं व्यवस्थित पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल नेम, इनिंग, टोटल नंबर ऑफ नॉट आउट, टोटल रन, बॅटिंग ऍव्हरेज सगळं आपण काय केलेलं आहे? ऍज अ नल त्या ठिकाणी घेतलेलं आहे. आपण एक मेथड घेतली पब्लिक व्हॉइड गेट. बघा व्हॉइड कीवर्ड स्पेसिफाइज दॅट दिस विल नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ डेटा. व्हॉइड काय स्पेसिफाय करतं? दिस मेथड विल नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ डेटा. त्यानंतर थ्रोज IO एक्सेप्शन. बघा आपला जो मुद्दा आहे एक्सेप्शन हँडलिंग आपल्याला बघायचं आहे. मग इथं थ्रोज कीवर्ड घेत एक्सेप्शन. त्यानंतर बघा आपल्याला काय सांगितलेलं आहे? अरे ऑफ n प्लेयर. मग त्यासाठी तो घेण्यासाठी ते नंबर ऑफ प्लेयर घेण्यासाठी काय करणार आहोत आपण? बफर रीडर घेतला. बफर रीडरचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, system.in हा स्टँडर्ड सिंटॅक्स आहे. त्यानंतर आपलं काय करून घेतलं? आपल्याला ज्या ज्या गोष्टी हव्या आहेत जसं की नेम, नंबर ऑफ इनिंग, नंबर ऑफ टाइम नॉट आउट आणि टोटल रन्स ते युजर कडनं एंटर करून घेतले. त्याचे स्टँडर्ड सिंटॅक्स आपल्याला माहिती आहे.
त्यानंतर आपण काय केलं, गेट जी काय मेथड त्याला काय सांगितलेलं आहे बघा, गेट कशासाठी, इनपुट घेण्यासाठी आणि पुट कशासाठी, डिस्प्ले करण्यासाठी किंवा शो करण्यासाठी, आउटपुट दाखवण्यासाठी. मग त्या अनुषंगाने मग पुट मध्ये परत ज्या व्हॅल्यू आपण जसं की नेम, नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ टाइम नॉट आउट, टोटल रन्स आणि आणखी एक बॅटिंग ऍव्हरेज जितकं आपण एंटर करून घेतलेलं आहे ते शो करण्यासाठी पुटने घेतलं. आर यू गॉट इट? गेट अँड पुट, यू आर फॅमिलियर विथ बोथ ऑफ यूज ऑफ दीज मेथड्स. इथपर्यंत समजलंय का बाळांनो? आपल्याला काय की we have to calculate the batting average for each player using static method average. आपल्याला बॅटिंग ऍव्हरेज प्रत्येक प्लेयरचं म्हणजे जितके नंबर ऑफ प्लेयर्स आपण या ठिकाणी एंटर करणार आहोत त्यांचे ऍव्हरेज काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, स्टॅटिक मेथड ऍव्हरेज घ्यायला लावली. म्हणून त्याचा टाइप आपण घेतला स्टॅटिक. जसं मी सांगितलं की स्टॅटिक मेथड और स्टॅटिक कीवर्ड इंडिकेट्स दॅट द मेथड can be invoked simply by using the name of class without creating any class object. मग static void any type of data. मग static void average मग इंटिजर n कशासाठी, जे नंबर ऑफ प्लेयर असतील त्यासाठी, आणि क्रिकेट सी जो काही जितके क्लासेस मध्ये तितके ऑब्जेक्ट असतील त्याचा आपण काय केला, ऍरे घेतला. कारण त्यांनी काय सांगितलेलं आहे आपल्याला की कॅल्क्युलेट द बॅटिंग ऍव्हरेज फॉर इच प्लेयर आहे. म्हणून त्या अनुषंगानं दोन पॅरामीटर त्या ठिकाणी काय केलं आपण पास केलेले आहे बघा. त्यानंतर एक्सेप्शन साठी हाऊ टू हँडल द एक्सेप्शन, मग त्यासाठी आपण ट्राय कॅचचा ब्लॉक घेतो. मग सुरुवातीला ट्रायचा कीवर्ड घेतला, ट्राय कीवर्ड, त्याचा ब्लॉक स्टार्ट होतो ओपन i = 0, इनिशियलायझेशन आहे i = 0, इनिशियल फर्स्ट पोझिशन पासून म्हणजेच इंडेक्स 0 पासून ऍरे इनिशियलायझेशन सुरू होईल. कंडिशन आहे i <n आणि i++. i <n का घेतलेला आहे आपण, कारण 0 पासून ते स्टार्ट होत आहे. जर 1 पासून स्टार्ट झालं असतं तर i <= n घेतला असता. त्यानंतर i आपल्याला काय करायचं आहे, प्लस करायचं आहे बघा. त्यानंतर सी ऑफ आय म्हणजे कोणता, तो क्रिकेटचा जो आपण ऍरे घेतलेला आहे तो, डॉट बॅटिंग ऍव्हरेज चा जो व्हेरिएबल घेतलेला आहे तो इक्वल टू सी ऑफ आय डॉट टोटल रन्स. मग बॅटिंग ऍव्हरेज कसं काढणार आपण, टोटल रन्स भागिले नंबर ऑफ इनिंग्स, हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. पण त्याने आपण काय केलं, बॅटिंगचा ऍव्हरेज इच प्लेयरचं त्या ठिकाणी सी ऑफ आय ने त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केला. त्यानंतर ट्रायचा ब्लॉक काय केला, सुरुवातीला फॉरचा ब्लॉक क्लोज केला, नंतर ट्रायचा ब्लॉक क्लोज केला. त्यानंतर हे एक्सेप्शन आपल्याला काय करायला लागतं, कॅच करायला लागतं. त्यासाठी कॅच कीवर्ड, त्याच्यानंतर अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई. पुढे काय केलं, मग सपोज आपल्याला काय करायचं आहे, ते डिस्प्ले करायचं असेल, काहीतरी मेसेज त्या ठिकाणी द्यायचा असेल, सपोज एरर, इथं आपण दिलेला आहे इनव्हॅलिड इनव्हॅलिड आर्ग्युमेंट, असं आपण त्या ठिकाणी काय करणार, मेसेज देणार. मग त्यानंतर कॅचचाही ब्लॉक क्लोज, आणि शेवटी जो ऍव्हरेज मेथड आपण घेतलेला आहे त्याचाही ब्लॉक क्लोज करा. त्यानंतर बघा आपल्याला इन क्वेश्चन दे हॅव told that define the static method sort player which sorts the array on the basis of average. आपल्याला काय करायचं आहे, सॉर्ट प्लेयर सॉर्ट करायचे आहे array on the basis of average. जे काही त्यांचं ऍव्हरेज आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आता बघा, टोटल ऍव्हरेज आहे, त्या ऍव्हरेज नुसार आपल्याला काय करायचं आहे, प्लेयर सॉर्ट करायचे आहे. आणि नंतर डिस्प्ले
द प्लेयर डिटेल इन सॉर्टेड ऑर्डर. सॉर्टेड ऑर्डर मध्ये त्या ठिकाणी प्लेयरच्या डिटेल्स घ्यायच्या आहे. मग फॉर दॅट पर्पज हिअर वी हॅव टेक स्टॅटिक वॉइड सॉर्ट मेथड घेतली. त्याच्यामध्ये पॅरामीटर पास केला n नंबर ऑफ प्लेयर्स आणि क्रिकेटचा जो काही ऍरे आहे तो. त्यानंतर इनिशियली काय केलं, एक स्ट्रिंग टेम्प1 नावाचा स्ट्रिंग डिक्लेअर केली. त्याच्यानंतर इंटिजर टेम्प2 टेम्प3 टेम्प4 असे व्हेरिएबल्स घेतले. त्याच्यानंतर आणि फ्लोट टेम्प5 घेतला. कशासाठी, सॉर्ट आउट आणि टोटल रन्स साठी. जसं टेम्प2 टेम्प3 टेम्प4 नेम ऑफ प्लेयर साठी टेम्प1 आणि जे काही बॅटिंगचं ऍव्हरेज असेल त्यासाठी आपण घेतलेला आहे टेम्प5. अशा पद्धतीने व्हेरिएबल डिक्लेअर केले. त्यानंतर आपण सॉर्टिंगचा ब्लॉक रायटिंगला सुरुवात केली. वी आर फॅमिलियर विथ द कन्सेप्ट ऑफ सॉर्ट. फॉर दॅट पर्पज फर्स्ट वी हॅव बघा ऍरे आणि कॉलमच्या हिशोबाने मग आपण काय घेतलंय, फॉरचा लूप सुरुवातीला इंटिजर i इक्वल टू 0, i लेस दॅन n, i पोस्ट इन्क्रिमेंट केला प्लस प्लस. देन अगेन विदिन दिस नेक्स्ट लूप ऑफ j, integer j equal to i plus 1, where j is less than n and j of i batting average is less than c of j batting average. म्हणजे काय, पहिला जो प्लेयर एंटर केलेला असेल, पहिली व्हॅल्यू असेल ऍरेतील, ती ही दुसऱ्या व्हॅल्यू पेक्षा कशी असेल, लेस असेल. तर त्यासाठीचा कोड लिहिला. इनिशियली ओपनिंग ब्रॅकेट कोड आहे टेम्प1 इक्वल टू सी ऑफ आय डॉट नेम, देन सी ऑफ आय डॉट नेम इक्वल टू सी ऑफ जे डॉट नेम, सी ऑफ जे डॉट नेम इक्वल टू टेम्प1. सेम वे जसा नेम साठी आहे तसा इनिंग साठी, टोटल नंबर ऑफ नॉट आउट साठी, टोटल रन साठी आणि बॅटिंग ऍव्हरेज साठी आपण काय केलं, सॉर्ट जेच्या फॉर लूपचा, त्याच्यानंतर आयचा फॉर लूपचा क्लोजिंग घेतला. त्यानंतर काय केलं, सॉर्टची मेथड क्लोज केली आणि नंतर काय केलं, जी नेक्स्ट आहे मेथड ती पण काय केली, क्लोज केली. आणि अशा पद्धतीनं आपण काय केला, जो काय क्रिकेटचा क्लास आहे तो काय केला, क्लोज केला. शेवटी आपण मेथडचा क्लास त्याला आपण नाव दिलं, जसं की आपण बघा प्रोग्राम सेव्ह करत असतानाच जो काय मेन मेथडचा क्लास असतो त्यासाठी आपण काय केला, बघा मग पुढे पब्लिक क्लास A4 A7 आपण जे नाव दिलं होतं ते, त्यानंतर आपली जी काही मेन मेथड आहे ती बघा पब्लिक. आपल्याला माहिती आहे की इट इज ऍक्सेसिबल फ्रॉम ऑल क्लासेस. स्टॅटिक इंडिकेट मेथड कॅन बी इन्व्होक्ड बाय void keyword specifies that method will not return any type of data. ARGS is a string array that takes values from Java line. Its index starts from 0. Then for the IO exception, buffer reader घेतला कशासाठी, आपल्याला किती नंबर ऑफ प्लेयर्स त्या ठिकाणी घ्यायचे आहे त्यासाठी मग लिमिट घेतला. त्यानंतर ते व्हॅल्यू काय केली, इंटिजर n मध्ये स्टोअर केली. नंतर असणारा n त्याने पास केला. त्यानंतर फॉर लूप आय चा घेतला. त्यानंतर ऍव्हरेज सॉर्ट या मेथड मध्ये त्या व्हॅल्यू पास केल्या. त्याच्यानंतर
आउटपुटने त्या काय केल्या, शो केल्या आणि शेवटी before. Yes, sir. Are you understand or not? If no, then I will again. हो सर. बघा, त्यानंतर आपण काय करतो, प्रोग्राम सेव्ह करण्यासाठी एस्केप कोलन WQ आपण त्या ठिकाणी घेत असतो. त्यानंतर बघा, प्रोग्राम कंपाईल करण्यासाठी काय करतो मग आपण, कोणती कमांड आहे, जावा सी, बरोबर. प्रोग्राम नेम डॉट जावा, एरर ऑकर. बघा इथे या ठिकाणी प्रोग्राम मध्ये काहीतरी मिस्टेक. बघा या ठिकाणी काय झालं होतं, आपल्याकडनं एक क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट त्या ठिकाणी राहिली होती. आता प्रोग्राम कंपाईल झाल्यानंतर तो रन करण्यासाठी काय करतो आपण, जावा स्पेस, त्याच्यानंतर काय करतो, प्रोग्रामचं नाव आपण घेतो. बघा आवाज येतोय बाळांना माझा? हो सर. हा बघा, आता मग एंटर दी लिमिट त्यांनी सांगितलेलं आहे. बघा आपण 2 घेऊ, 2 प्लेयरचे नाव घेऊ. बघा पहिलं नाव आहे, आपण राहुल द्रविडचं नाव घेतलं, त्याच्यानंतर त्याचा नंबर ऑफ इनिंग सपोज आपण 5 घेतल्या, नंबर ऑफ टाइम नॉट आउट समजा 3 घेतला, टोटल रन्स आपण घेतले 510 घेतले समजा. त्याच्यानंतर दुसऱ्या प्लेयरचं नाव आपण घेऊया, तेंडुलकर, ठीक आहे. त्याच्या नंबर ऑफ इनिंग्स आपण घेतल्या 3, तिन्ही वेळेस नॉट आउट घेऊ आपण 2 घेऊ, कारण आपल्याला जे व्हेरिएशन आहे आउटपुट मध्ये ते बघायचं आहे. स्क्रीन दिसते ना मी काय घेतो आहे ते? हो सर, दिसतंय ना. हा, आउट ऑफ टोटल रन्स आपण 3 इनिंग मध्ये समजा घेतले 350. बघा आता दिसतंय का तुम्हाला, नेम सचिन तेंडुलकर, नंबर ऑफ इनिंग्स 3, नंबर ऑफ टाइम नॉट आउट 2, टोटल रन 350, बॅटिंग ऍव्हरेज आलं 116. त्याच्यानंतर सॉर्ट झालेला आहे. बघा ज्याचं मॅक्झिमम बॅटिंग ऍव्हरेज आहे त्याचं अगोदर आलेला आहे सचिन, ही व्हॅल्यू आपण नेक्स्टला घेतलेली आहे एंटर करताना. मात्र बघा तुम्ही जर व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन या ठिकाणी केलं तर आपल्या एक गोष्ट निश्चितपणानं लक्षात येईल की याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, ज्याचं बॅटिंग, बघा राहुल द्रविड नंबर ऑफ इनिंग 5, टोटल नॉट आउट 3, बघा टोटल रन्स 510. आता बॅटिंग ऍव्हरेज कसं काढलं तर बघा त्याच्यासाठी आपण केलं टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स. त्या अनुषंगाने बघा जर आपण पाहिलं तर आउटपुट इज ओके. आर यू गॉट इट? समजलं का कसा कंपाईल केला, रन केला, आणि आपण जे काही असाइनमेंट मध्ये जसं सांगितलेलं आहे तसं आउटपुट दिसतंय ना सगळ्यांना? हो सर. हा बघा यामध्ये कुणाला काय अडचण नाही सर. So thank you. I hope that you have understand